विद्यार्थी मित्रों, आज फरीथी उष्मागतिशास्त्र भाग 4 नी अंदर આપણે બીજા બે અગત્યના મુદ્દાઓ એમાં ખાસ કરીને બે પ્રકારના ઉષ્મા ફેરફારના કઠિન મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીશું। તો અહીંયા જોઈશું તો પહેલું તો ઉષ્મા ફેરફાર એ ખાસ કરીને બે રીતે થતા હોય છે, એક અચળ કદે અને બીજું અચળ દબાણે। અચળ કદેનું મહત્ત્વ સમજી લો। मोटा भागे आपणे लखीए छीए बंध पात्र में थतो फेरफार अचल कदे स्वीकारवामां आवे छे, हमेशा एवुं नथी। अहींया ए पण ध्यान राखशुं के बंध पात्र छे ए रिजिड होवुं जोईए। बंध पात्र रिजिड होवुं जोईए तो ज तेनुं कद, एटले बंध पात्रने बदले अगत्यनो शब्द छे अचल कदे, अने एने कहीशुं आपणे आंतरिक ऊर्जा फेरफार। पछी बीजो शब्द आवे छे अचल दबाणे क्यूपी, एने कहीशुं डेल्टा एच। हवे शा माटे डेल्टा एच नी जरूर पड़ी? पहलो प्रश्न तो ए छे के मोटा भागनी प्रक्रियाओ बंध पात्रने बदले प्रयोगशाळानी अंदर अचल दबाणे एटले के खुला पात्रमां करवामां आवती होय छे। तो ए वखते आंतरिक ऊर्जा जे अवस्था विधेय छे ए काम लागतुं नथी। परिणामे आ समस्याना निराकरण माटे रसायणशास्त्रीओए बीजू एक नवुं विधेय दाखल कर्युं, जेने अचल दबाणे एटले के एन्थाल्पी विधेय कहेवामां आवे छे। खास करीने आगळ पण आपणे चर्चा करेली हती, राइट, के प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा ए खरेखर शुं छे। तो आपणे आगळ चर्चा करेली हती के पदार्थमां तेना दळ, द्रव्य अने लाक्षणिकताओने आधारे जे ऊर्जा समायेली है, संग्रहायेली है, ते ऊर्जा ने पदार्थनी आंतरिक ऊर्जा कहे छे। पदार्थना दळ अने तेनी लाक्षणिकताओ, मतलब बंधारणीय लाक्षणिकताओ ने आधारे कुल ऊर्जा समायेली है, ते ऊर्जा ने खास करीने आंतरिक ऊर्जा कहेवामां आवे छे। बीजुं जोवा जईए तो आंतरिक ऊर्जा ए प्रणालीनुं अवस्था विधेय छे, मतलब तेनुं निरपेक्ष मूल्य मापी शकातुं नथी, सापेक्ष मूल्य लेवुं पड़े छे। तदुपरांत जे छे ए प्रणालीनो मात्रात्मक गुणधर्म छे, मतलब प्रणालीना लीधेला जत्था उपर आधार राखे छे। अच्छा, हवे जो अचल कदे जोवा जईए तो बंध पात्रमां एटले के उष्मा केवी रीते मपाय, तो खास करीने एक शब्द अहींया आपेलो छे अने ए आपेलो छे बॉम्ब कैलरीमीटर। बॉम्ब कैलरीमीटर जे छे ए लोखंडनुं मजबूत बंध पात्र छे अने एनुं कद रिजिड छे, अचल रहे छे। माटे बॉम्ब कैलरीमीटर में मापेला उष्माना फेरफारोने अचल कदे एटले के आंतरिक ऊर्जा फेरफार कहीशुं। परंतु मोटाभागनी प्रक्रियाओ अचल दबाणे खुला पात्रमां थता होवाथी आंतरिक ऊर्जा फेरफारनुं महत्व खूब ज ओछुं होय छे। हवे अचल दबाणे एटले के खुला पात्रमां, पछी एने एक पछी एक आगळ चर्चा करीए। तो पहेलुं अहींया जोईशुं तो उष्मागतिशास्त्रना पहेला नियम अनुसार आंतरिक ऊर्जा फेरफार बराबर Q प्लस W, एटले के प्रणाली उपर के प्रणाली द्वारा थतुं कार्य। अहींया P डेल्टा V छे। तो हवे जोवा जईशुं के आंतरिक ऊर्जा जे छे अचल कदे छे, एटले के कद अचल रहेतुं होवाथी डेल्टा V जे छे ए शून्य थशे। परिणामे अहींया आखुं जे आ पद छे ए पद छे ए शून्य थशे। आथी डेल्टा U इज इक्वल टू आपने एक संक्षिप्त संबंध मळशे अने एने कहीशुं Q। पण आ Q त्यारे साचुं छे के ज्यारे प्रणालीनुं कद अचल होय, एटले के डेल्टा U इज इक्वल टू आपने एक आवो संबंध मळशे अचल कदे थतो उष्मानो फेरफार। तो अहींया एवुं कही शकशुं के कोईपण प्रक्रम दरमियान थतो आंतरिक ऊर्जानो फेरफार ए हमेशा प्रणालीए अचल कदे, प्रणालीए अचल कदे मेळवेली के गुमावेली उष्माना जत्था जेटलो होय छे। फरीथी विधान बोलूं छुं, प्रक्रम दरमियान थतो आंतरिक ऊर्जानो फेरफार ए हमेशा अचल कदे प्रणाली द्वारा गुमावेली के मेळवेली उष्माना जत्था जेटलो होय छे। तेनाथी विरुद्ध पण बोली शकशो तमे, अचल कदे प्रणालीए मेळवेली के गुमावेली उष्मा नो जत्थो ते प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जाना फेरफार करवामां वपराय जाय छे। मतलब एक संबंध आपने आवो मळशे।
ઓકે, હવે આ સંબંધ લીધા પછી રાઈટ ખાસ કરીને કોઈપણ પ્રક્રિયા માટે અથવા પ્રક્રમ માટે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુખ્યત્વે U2 માઇનસ યુ હોય છે, U1 હોય છે, એટલે કે અંતિમ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ મળતો હોય, મતલબ જુદી જુદી રીતે આવી રીતે મળી શકતો હોય છે. ઓકે, અચ્છા, હવે ખાસ કરીને જોવા જઈશું તો રાઈટ આંતરિક ઉર્જા છે એ મોટાભાગની પ્રક્રિયાઓમાં ભૌતિક ફેરફાર સાથે સંકળાયેલો ફેરફાર છે, એ હું સમજાવીશ તમને. એના પછીનું બીજું જે છે આપણી પાસે અચળ દબાણે રાઈટ ખાસ કરીને વપરાતો વિધેય એટલે એન્થાલ્પી ફેરફાર. ખુલ્લા પાત્રમાં થાય અને ભૌતિક ફેરફાર માટે મહત્ત્વનું છે, પણ રાસાયણિક ફેરફાર માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તો એન્થાલ્પી છે શું? તો કે એન્થાલ્પી H ઇઝ ઇક્વલ ટુ E માઇનસ P ઇન્ટુ વી, રાઈટ આ રીતનો ફેરફાર છે. રાઈટ કહેવાનો મતલબ એ છે કે E પ્લસ પીવી એટલે કે આ એન્થાલ્પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ E પ્લસ પીવી પ્રકારનો આ રીતનો ફેરફાર છે. તો બે પ્રકારના રાઈટ આ જે સરવાળો કરેલો છે એ પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા જેટલો હોય. ફરીથી તપાસીએ તો પ્રણાલીનું અવસ્થા વિધેય છે, રાઈટ પરિણામે તેનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકાતું નથી, સાપેક્ષ મૂલ્ય માપવામાં આવે છે. ત્રીજો મુદ્દો જથ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, માટે પ્રણાલીનો માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે. ઓકે, હવે આ લીધા પછી સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે આ બંને ઉર્જાઓ વચ્ચે કઈ રીતનો સીધો સંબંધ સંકળાયેલો છે. તો પહેલો મુદ્દો જોવા જઈશું તો ખાસ કરીને ડેલ્ટા યુ અને ડેલ્ટા એચ માટે એક આવો સંબંધ છે, ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી, આવો એક સંબંધ છે, જ્યાં બરાબર વી છે એ પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફાર છે, એટલે કે V2 માઇનસ V1. ડેલ્ટા યુ છે એ અચળ કદે, એટલે કે અહીંયા આપણે લખી શકીશું એને QV લખી શકીશું. આ અચળ દબાણે છે માટે એને લખીશું QP. તો એક આવો સંબંધ પણ મળશે, QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ QV પ્લસ P ઇન્ટુ વે, એટલે આ રીતનો સંબંધ આવશે, QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ QV પ્લસ P ઇન્ટુ V2 માઇનસ V1. આ બંને સંબંધ એક જ છે, માત્ર રાઈટ સંજ્ઞા બદલીને મેં લખેલો છે, એટલે એક સંબંધ આ. હવે આ જે સંબંધ છે એની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખી લો, જ્યાં P છે એ બાહ્ય દબાણ છે, અચ્છા ડેલ્ટા વી છે એ પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફાર છે. હવે એમ કહી શકાય કે જો પ્રણાલીનું કદ અચળ હોય તો ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય, પરિણામે આખા પદનું મૂલ્ય શૂન્ય થશે. આથી ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ સમાન થાય. એટલે કે એક અહીંયા સારો પ્રશ્ન બનશે કે કઈ પ્રક્રિયાની અંદર બરાબર ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ સમાન થાય. તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું કદ થ્રુ આઉટ અચળ રહેતું હોય, ડેલ્ટા વી શૂન્ય હોય, તો તેના માટે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ લગભગ સમાન હોય. આ જે મેં વાત કરેલી છે એ વાયુરૂપ પદાર્થો માટે. હવે એનાથી આગળ જઈએ તો કેટલીક વખત કેટલાક ભૌતિક ફેરફારો એવા છે, દાખલા તરીકે ધારો કે H2O સોલિડ લીધું બરફ, અને એ બરફની અંદર આ રીતે પાણીમાં રૂપાંતર થશે H2O લિક્વિડ. તો આ દરમિયાન ઘન અને પ્રવાહીમાં રૂપાંતર પામે ત્યારે તેના કદમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી લગભગ ખૂબ જ નાનો હોય છે, પરિણામે એનું જે મૂલ્ય છે એ આશરે લગભગ શૂન્ય લેવામાં આવે છે. તો આવા પ્રકારના ફેરફાર માટે પણ ડેલ્ટા એચ રાઈટ ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ આવી રીતનો થતો હોય છે. એટલે કે જો વાયુરૂપ પ્રક્રમ હોય, ડેલ્ટા વી શૂન્ય થાય તો પણ આ બંને સમાન થાય. અને જો રાઈટ ઘન પ્રવાહીવાળી પ્રણાલી હોય રાઈટ તો તેમાં કદ ફેરફાર લગભગ અચળ રહેતો હોય, એટલે કે શૂન્ય થતો હોય, પરિણામે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ સમાન થાય. એટલે કે ક્યારેક તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે કે આના માટે ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ડેલ્ટા યુ કરતાં વધારે ઓછું, એટલે એક સવાલ આવો બને છે, મતલબ બે ભિન્ન પ્રણાલી માટે તમે સરખાવી શકો છો. એના પછીનો જે મુદ્દો આવે છે ખાસ કરીને અગત્યનો મુદ્દો
આપણા માટે અથવા તો મોટાભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં જે પૂછાય છે એ ડેલ્ટા એચ. ડેલ્ટા એચ કઈ રીતે ખાસ કરીને માપવામાં આવે છે એ જોઈ લઈએ. રાઈટ, મોટા ભાગે ખુલ્લા પાત્રમાં થતી પ્રક્રિયાઓ. તો ધારો કે આપણી પાસે એક સમીકરણ આવું છે, આદર્શ વાયુ માટે PV = nRT. ધારો કે T અચળ તાપમાન અને P અચળ દબાણે અથવા તો પ્રારંભિક અવસ્થાની અંદર, અવસ્થા 1 ની અંદર, રાઈટ, એનું દબાણ લઈ લઈએ. રાઈટ, PV1 = N1RT આ એક અવસ્થામાં. પછી બીજી અવસ્થાની અંદર લઈ લઈએ તો એ બનશે PV2 = N2RT. એટલે કે N મોલ વાયુમાંથી N2 બને છે, એ વખતે તેનું કદ V1 માંથી V2 બને છે. તો આપણી પાસે જે સૂત્ર હતું ડેલ્ટા એચ = ખાસ કરીને, રાઈટ, અથવા તો આનો તફાવત લઈશું તો P ડેલ્ટા V PV2 માઇનસ PV1 = N2RT માઇનસ N1RT. આમાંથી P ને સામાન્ય લઈશું તો આપણી પાસે આવશે PV2 માઇનસ V1 = આમાંથી RT ને સામાન્ય લઈશું તો RT × N2 માઇનસ N1. આ જે તફાવત છે એને કહીશું P × ડેલ્ટા V = આ વાયુમય મોલ સંખ્યાનો તફાવત છે એને કહીશું ડેલ્ટા N ગેસ × RT. તો વાયુની બે ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થામાં, આદર્શ વાયુની, આપને P ડેલ્ટા Vનું સૂત્ર છે એ કંઈક આપને આવું મળશે, જ્યાં P દબાણ અચળ, કદમાં થતો ફેરફાર. અહીંયા ધ્યાન રાખી લો, માત્ર વાયુરૂપ ઘટકો, પ્રક્રિયકો અને નિપજોના મોલની જ ગણતરી કરવામાં આવે છે, આદર્શ વાયુ અચળાંક અને નિરપેક્ષ તાપમાન. હવે આગળ જેમ જોયું એમ આપણે આ સૂત્ર તારવેલું હતું કે ડેલ્ટા એચ = ડેલ્ટા U પ્લસ P ડેલ્ટા V. આ સૂત્ર આપણી પાસે હતું. આ સૂત્રની અંદર જ્યારે P ડેલ્ટા Vની કિંમત મૂકીશું ત્યારે આપણે ફરી પાછું એક બીજું નવું સૂત્ર મળશે. ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ = ડેલ્ટા U પ્લસ ડેલ્ટા N ગેસ RT. એક સૂત્ર આપને આવું મળશે. હવે આ જે છે એ બંને વચ્ચેનું મૂળભૂત સૂત્ર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો, આ જે સૂત્ર છે એનું અર્થઘટન. તો કે આ જે સૂત્ર છે એ ખાસ કરીને, રાઈટ, અચળ દબાણે છે, એટલે કે એને કહીશું QP. રાઈટ, ઓકે. અચ્છા, હવે અચળ દબાણે છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે બાહ્ય દબાણ જે છે એ અચળ રહે છે. અને ત્રીજો મુદ્દો ઘણી વખતે એવું નહીં પૂછે, પરંતુ એવી કહેશે કે ખુલ્લી પ્રણાલી છે. એટલે દાખલાની અંદર તમને એવું કહેશે કે 2 મોલ ઘન કે ClO3 ને ખુલ્લી નળીમાં ગરમ કરતા. તો અહીંયા તમને નાઇધર QP નોર ડેલ્ટા સીધું નથી આપી દીધું. એવું નહીં થયું કે એન્થાલ્પી ફેરફાર આટલો છે કે આટલો છે, પણ એને બદલે તમને એક પૂર્વ કન્ડિશન આપેલી છે કે ખુલ્લી નળીની અંદર આ બે નહીં આપે. તો ખુલ્લી નળી આવે એટલે દબાણ અચળ અને ડેલ્ટા એચ. પછી એવું કહી દીધું કે રિજિડ બંધ પાત્ર છે તો આ આવશે. તો અહીંયા ડેલ્ટા U જે છે એ સૂચવે છે અચળ કદે થતો ઉષ્મા ફેરફાર, અને ત્યાં જે છે એ ખાસ કરીને ખુલ્લી પ્રણાલી કે, રાઈટ, બંધ પ્રણાલી કે જેનું કદ છે એ પ્રક્રમ દરમિયાન, રાઈટ, બદલાતું નથી. આ એક ખાસ ધ્યાન રાખી લો. હવે અહીંયા જે આપેલું છે ડેલ્ટા N ગેસ, ડેલ્ટા N ગેસ છે એ માત્ર અને માત્ર વાયુરૂપ ઘટકો માટે જ કામનું છે. આ ધ્યાન રાખી લેજો. ડેલ્ટા N ગેસ is strictly applicable to the gaseous constituents only. અને this is equal to આપણે લઈશું NP minus NR. નિપજોની વાયુકીય મોલ સંખ્યા માઇનસ પ્રક્રિયકોની મોલ સંખ્યા. અને જ્યાં R છે એ ખાસ કરીને વાયુ અચળાંક છે.
એટલે તેનો જે એકમ કેવી રીતે લેવાનો છે, આરના ઘણા ભિન્ન ભિન્ન એકમ છે, કેલરીમાં છે, જૂલમાં છે, અર્ગમાં છે, લીટર વાતાવરણની અંદર છે. તો આ 4 પૈકીના તમારે એકમ આરનો કેવી રીતે લેવાનો, તો કે જે એકમમાં તમે ડેલ્ટા યુ અને ડેલ્ટા એચ લીધેલા છે એ જ એકમની અંદર આરનું મૂલ્ય લેવાનું. જો તમને ડેલ્ટા એચ ડેલ્ટા યુ કેલરીમાં આપેલું હોય તો આરનું મૂલ્ય કેલરીમાં લેવાનું. આ જૂલમાં આપેલું હોય તો તમારે આ જૂલમાં લેવાનું. એવી ભૂલ ક્યારેય નહીં કરશો કે દરેક વખતે આરનું મૂલ્ય એક જ હોય. ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ યુનિટ ઓફ ડેલ્ટા યુ એન્ડ ડેલ્ટા એચ. પછી ટી જે છે એ ખાસ કરીને જે તે પ્રક્રમ હોય એનું જે છે નિરપેક્ષ તાપમાન. તો અહીંયા તો પહેલી એક વસ્તુ આ બરાબર સમજી લેજો, ભૂલ પડવી જોઈએ નહીં. જો આમાંથી એક પદ પણ ખોટું પડ્યો તો આખો MCQ ખોટો જશે અથવા તો આખો દાખલો ખોટો પડશે. અને મોટે ભાગે આ ફેરફાર છે એના આધારિત દાખલા પૂછાતા હોય છે. તદુપરાંત સાથે સાથે એ પણ કહી દઉં કે અહીંયા ડેલ્ટા એન ગેસ વાયુરૂપ લીધેલું છે. મતલબ આ સમીકરણ છે ખાસ કરીને રાસાયણિક ફેરફાર માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે, ધ્યાન રાખી લો. કારણ કે ડેલ્ટા એન ગેસ સંકળાયેલું છે. આ જે ફેરફાર છે ખાસ કરીને રાઈટ જોશો તો ડેલ્ટા વી છે, રાઈટ ઘન અને પ્રવાહી માટે કદમાં થતો ફેરફાર નહીવતો છે. તો આ સમીકરણ છે ઘન પ્રવાહી પ્રણાલી માટે ખૂબ જ ઓછો અગત્યનો છે. આ જે પ્રક્રમ છે એ ખાસ કરીને વાયુરૂપ પ્રણાલી માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. એટલા માટે મેં બંને સમીકરણો જોડે લખેલા છે કે પ્રથમ સમીકરણ છે એ ખાસ કરીને ઘન પ્રવાહી પ્રણાલી માટે છે, વાયુરૂપ પ્રણાલી માટે છે. બીજો ફેરફાર છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે છે. આ એક ધ્યાન રાખે. ઓકે, હવે એ ચર્ચા કર્યા પછી 3 પદનો અર્થ સમજ્યા પછી ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ રાઈટ એની સરખામણી પણ તમને ક્યારેક કેટલી વખતે પૂછશે કે ધારો કે રાઈટ આપણે આ લીધો ડેલ્ટા એન ગેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આપણી પાસે સૂત્ર આ છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એન ગેસ આરટી. આ સૂત્ર છે એમાં સરખામણી થશે. જો ડેલ્ટા એન ગેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય એટલે કે NP ઇઝ ઇક્વલ ટુ NR હોય, વાયુરૂપ પ્રક્રિયકોના નિપજોની મોલ સંખ્યા સમાન હોય, તો એ વખતે આ આખું પદ શૂન્ય થઈ જશે. માટે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ, મતલબ બંને ઉષ્મા ફેરફાર સમાન થશે. આ જે સમીકરણ છે એનું ઉદાહરણ કયું છે? તો દાખલા તરીકે ધારો કે તમે આ રીતે લીધેલું છે 2HI ગેસ રાઈટ gives H2 ગેસ પ્લસ I2 ગેસ. આ સમીકરણની અંદર તમે જોશો તો અહીંયા પ્રક્રિયકોના 2 મોલ છે રાઈટ, અને નિપજોનો આનો 1 મોલ છે અને I2નો 1 મોલ છે. તો આના જોશો તો 2 મોલ છે. તો અહીંયા મોલ સંખ્યાનો તફાવત તમે જોશો તો શૂન્ય મળે છે. તો આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ સમાન હશે. મતલબ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં વાયુરૂપ ઘટકોના નિપજો અને પ્રક્રિયકોના મોલ સરખા હોય એટલે કે ડેલ્ટા એન ગેસ સરખું હોય તો એ વખતે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ હંમેશા સરખા હશે. ઓકે, હવે ધારો કે એને બદલે બીજી કન્ડિશન લઈ લઈએ, ડેલ્ટા એન ગેસ ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 એટલે કે પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયુરૂપ ઘટકોની મોલ સંખ્યા વધે છે. જો ડેલ્ટા એન ગેસ ગ્રેટર દેન 0 હશે તો અહીંયા તમે કહી શકશો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ગ્રેટર દેન ડેલ્ટા યુ. મતલબ એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર તેની આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફાર કરતાં વધારે હશે. દાખલા તરીકે ધારો કે એનું સમીકરણ લઈએ તો PCl5 ગેસ લીધું, ઇટ gives PCl3 ગેસ પ્લસ Cl2 ગેસ. આ રીતે જોવા જઈશું તો આના 2 મોલ છે, આનો 1 મોલ છે. તો 2 - 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મતલબ ગ્રેટર દેન 0 આવે છે. તો આવા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એચ ગ્રેટર દેન ડેલ્ટા યુ હશે. કેટલીક જગ્યાએ એવું પણ આવશે રાઈટ કે ડેલ્ટા એન ગેસ રાઈટ લેસ દેન 0 એટલે કે મોલ સંખ્યા ઘટે છે. તો એ વખતે ડેલ્ટા એચ લેસ દેન ડેલ્ટા યુ હશે. દાખલા તરીકે ધારો કે આપણે આ પ્રક્રિયા લીધી N2 ગેસ પ્લસ 3H2 ગેસ
એમોનિયાની હેબર પદ્ધતિ gives 2NH3 ગેસ. તો અહીંયા તમે જોશો તો ખાસ કરીને 2 મોલ નિપજો અને 4 મોલ પ્રક્રિયકો, તો 2 - 4 = -2 આવશે. ડેલ્ટા એન ગેસ -2 થશે, રાઈટ. તો ડેલ્ટા એચ લેસ દેન ડેલ્ટા યુ. તો અહીંયા જે મેં ચર્ચા કરેલી એ સીધી ચર્ચા કરેલી. હવે ઘણી વખત એવું પૂછશે કે આ બે વચ્ચેનો સંબંધ કયો છે. તો જો આ સમીકરણ માટે જોઈશું તો ડેલ્ટા એચ = ડેલ્ટા યુ માઇનસ, કારણ કે અહીંયા ડેલ્ટા એન ગેસ માઇનસ આવે છે, રાઈટ. અને ડેલ્ટા એન ગેસનું મૂલ્ય 2 છે. તો રાઈટ, તમને આવી રીતે પણ MCQ પૂછી શકે કે ડેલ્ટા એચ બરાબર કેટલું હોય છે. હવે જો ડેલ્ટા યુને આ બાજુ લાવી દઈએ તો ડેલ્ટા એચ માઇનસ ડેલ્ટા યુ = -2RT. તો અહીંયા એક ભાષાકીય રીતે તમને ગડબડ ઊભી કરી શકશે. આ અચળ દબાણે, આ અચળ કદે, એટલે કે અચળ દબાણે અને અચળ કદે થતા ઉષ્મા ફેરફાર આ પ્રક્રિયા માટે કેટલો હશે? તો એનો જવાબ આવશે -2RT. કેટલીક વખતે તમને આવો 2 માર્ક્સનો દાખલો પણ પૂછશે, અથવા તો 3 માર્ક્સનો દાખલો આખું સૂત્ર વાપરવાનું. એમાંથી ડેલ્ટા યુ કે ડેલ્ટા એચ આપેલી હશે, એક ડેલ્ટા એન ગેસની ગણતરી કરવી પડશે, બીજું ડેલ્ટા યુની ગણતરી કરવી પડશે. ઇન શોર્ટ, દાખલા ગણવા માટે કે MCQ માટે આ સૂત્ર છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. એક તો આવશે તેની સરખામણી કે કોણ મોટું છે ને કોણ નાનું છે, અથવા તો એ બંને વચ્ચેનો તફાવત. અહીંયા જોઈશું તો રાઈટ ડેલ્ટા એન ગેસ = 1 આવે છે, તો તફાવત લેવા જોઈશું તો ખાલી 1RT જ આવશે. તો દરેક સમીકરણ માટે આવી રીતે તમને ડેલ્ટા એચ, ડેલ્ટા યુ અને ડેલ્ટા એન ગેસ RT સાથેનો સંબંધ, અથવા તો આનો 3 માર્કનો દાખલો વારંવાર પૂછાતો હોય છે. તો બીજું અગત્યનું, રાઈટ, અવસ્થા વિધેય એટલે કે એન્થાલ્પી ફેરફાર જોયા બાદ હવે એના પછીનો આપણે જે બીજો મુદ્દો જોવાનો છે એ ખાસ કરીને રાઈટ ઉષ્મા રસાયણશાસ્ત્રની અંદર થતા રાસાયણિક ફેરફારો. શરૂઆતની અંદર આપણે જોયેલું હતું કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં 2 જાતના ફેરફાર જોવાના છે. એક ઉષ્માનો ફેરફાર અને બીજો રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા ઉષ્માના ફેરફારો. હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા ઉષ્માના ફેરફારો જોવા જઈએ તો તેમાં કેટલીક પ્રક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલા ઉષ્માના ફેરફારો હોય છે. તો આ જે ફેરફારો હોય છે ક્યાં તો તેઓ ઉષ્મા શોષક પ્રકારના હોય છે, અથવા તો તેઓ ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રકારના હોય છે. આગલા ધોરણની અંદર પણ તમે થોડીક માહિતી મેળવેલી છે કે ઉષ્મા શોષક અને ઉષ્મા ક્ષેપક ફેરફારો એટલે કેવા ફેરફારો. સિમ્પલી જે પ્રક્રમ દરમિયાન ઉષ્માનું શોષણ થાય અથવા તો ઉષ્મા ઉમેરાય, તો અહીંયા એક શબ્દ લખીશું, ઉષ્માનું શોષણ થાય અથવા જે છે એ ઉષ્મા મેળવે અથવા ઉષ્મા ઉમેરાય. 3 શબ્દો એક સરખા છે. ઉષ્માનું શોષણ થાય, ઉષ્મા મેળવે અથવા તો ઉષ્મા ઉમેરાય, તો તેવા પ્રકારના જે પ્રક્રમ છે એને ઉષ્મા શોષક કહે છે. એનાથી વિરુદ્ધ જઈએ તો ઉષ્મા ક્ષેપક શું છે? તો કે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્માનું ઉત્સર્જન થાય, એટલે કે પ્રણાલીમાંથી ઉષ્મા બહાર ફેંકાઈ જાય અથવા તો ઉષ્મા ગુમાવે મેળવેને બદલે, રાઈટ, અથવા તો દૂર થાય. તો આ જે 3 શબ્દો છે સરખા જ છે. ઉત્સર્જન કરે, ગુમાવે અથવા દૂર થાય, તો એવા પ્રકારના જે પ્રક્રમ છે એને ખાસ કરીને ઉષ્મા ક્ષેપક કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા સૌથી તમારા માટે અગત્યની બાબત એ છે કે ઉષ્મા શોષક માટે બરાબર છે ડેલ્ટા યુ અને ડેલ્ટા એચ રાઈટની સંજ્ઞાઓ કેવી હોય છે. ઉષ્મા શોષકની અંદર ઉષ્મા મેળવે છે, ઉષ્મા ઉમેરાય છે, એટલે નિપજોમાં એટલી ઉષ્માનો વધારો થાય છે અંતિમ અવસ્થામાં. માટે આના માટે જે છે એ હંમેશા ધ્યાન રાખી લેજો, ઉષ્મા ફેરફાર પછી ડેલ્ટા એચ હોય યા ડેલ્ટા યુ હોય એના માટે હંમેશા ફેરફાર ધન હોય. એનાથી વિરુદ્ધ જઈશું તો અહીંયા સમજવા માટે ડેલ્ટા યુ અથવા ડેલ્ટા એચ
બંને ઉષ્માના ફેરફારો છે. ઉષ્મા ગુમાવે છે પ્રણાલીમાંથી, દૂર થાય છે અંતિમ અવસ્થામાંથી. દૂર થયેલી મતલબ એમાં ઘટી જાય છે માટે માઇનસ નિશાની. રાઈટ, વિગતવાર સમજાવું છું. એટલે એક તો આ સંજ્ઞાઓની બાબતની અંદર તમે ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા ઉમેરાય છે, મેળવે છે, અંતિમ અવસ્થામાં વધારો થાય છે માટે ધન. પ્રણાલીમાંથી દૂર થાય છે માટે અંતિમ અવસ્થામાં ઉષ્મા ઘટી ગયેલી હોય છે, ધેરફોર રાઈટ એનો ઉષ્મા ફેરફાર નેગેટિવ હોય છે. હવે આ જે ઉષ્માના ફેરફાર જોયા, તો એ જ ઉષ્માના ફેરફાર જે એને આપણે રાઈટ આલેખની રીતે પણ જોઈ શકીશું. અહીંયા આલેખની રીતે જોઈએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખી લો. એક તો પહેલું દાખલા તરીકે લઈએ તો એમાં લઈશું રાઈટ ઉષ્મા શોષક એટલે કે રાઈટ એન્ડોથર્મિક. હવે આ જે એન્ડોથર્મિક ફેરફાર છે એને ઉષ્મા અથવા ઉર્જા આલેખ કેવા પ્રકારના હોય છે? તો પહેલો મુદ્દો આ આવશે. રાઈટ, સામાન્ય રીતે આવી પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે ઉષ્મા મેળવે છે, મતલબ નીચી અવસ્થામાં રહેલા પ્રક્રિયકો ઉષ્મા મેળવીને આ રીતે ઊંચી ઉર્જા અવસ્થામાં જતા હોય છે. અહીંયા આવે છે ડેલ્ટા એચ એન્થાલ્પી ફેરફાર, અને અહીંયા આવે છે પ્રક્રિયા અક્ષ. રાઈટ, પ્રક્રિયા અક્ષ વિરુદ્ધ એન્થાલ્પી ફેરફારનો આલેખ દોરીએ તો રાઈટ અહીંયા ખાસ કરીને લખીશું આપણે પ્રક્રિયકો છે, અને અહીંયા જે છે એ નિપજો છે. રાઈટ, અને ત્રાંસી લીટી દોરેલી છે એ પ્રક્રિયાની પ્રગતિ અથવા તો પ્રક્રિયાની સફળતા બતાવેલી છે, એ ધ્યાનમાં રાખી લેજો. તો આટલું જે લેવલ છે એ ખાસ કરીને પ્રક્રિયકોનું છે, એટલે ત્યાં કહીશું આર, અને આ જે લેવલ છે નિપજોનું છે ત્યાં કહીશું પ્રોડક્ટ પી. એમની વચ્ચેનો જે આ ઉર્જાનો સીધો તફાવત છે ખાસ કરીને રાઈટ એને આવી રીતે બ્રેક કરીશું. તો રાઈટ અહીંયા જે આવશે એ ડેલ્ટા એચ કહીશું, અને ડેલ્ટા એચ છે એનું મૂલ્ય ધન મળે છે. આ એક સીધી વાત છે. ઓકે, અચ્છા, હવે નિપજોની ઉષ્મામાં વધારો થાય છે એટલે ધન આવશે. હવે એની તુલનામાં તમે જોવા જઈશું તો બીજો એક જે આવે છે એ ખાસ કરીને ઉષ્મા ક્ષેપક ફેરફાર. ઉષ્મા શોષક અને ક્ષેપક ફેરફાર ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં ખૂબ જ અગત્યના છે. તો આવા જ્યારે પ્રકરણ ડ્રો કરવામાં આવે ત્યારે ખાસ કરીને રાઈટ એનો જે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે એમાં બદલાઈ જશે. અહીંયા જે આવશે એ પ્રક્રિયકો આવશે રાઈટ, અને અહીંયા જે આવશે એ ખાસ કરીને આ રીતની નિપજો આવશે. મતલબ ઊંચી એન્થાલ્પી અવસ્થામાંથી પ્રક્રિયકો નીચી એન્થાલ્પી અવસ્થા, એટલે અહીંયા જે આવશે એ નિપજો આવશે. અહીંયા લખીશું રાઈટ એનો ડેલ્ટા એચ, અને અહીંયા લખીશું પ્રક્રિયા અક્ષ, રિએક્શન એક્સિસ. તો હવે જો આને સીધો જ રાઈટ એન્થાલ્પી ફેરફાર બતાવવો હોય તો બ્રેકઆઉટ એને આ રીતે કરશું, અને ત્યાં જોવા જઈશું તો આવશે માઇનસ ડેલ્ટા એચ. તો ખાસ કરીને બે આલેખ વચ્ચેનો એક તફાવત તમે જોઈ શકશો. પ્રક્રિયકો ઉષ્મા ઉર્જા મેળવી અને ઊંચી નિપજની અંદર જાય છે. તો અહીંયા એમ કહી શકાય કે આપણી પાસે જે મુખ્ય સૂત્ર છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ઓફ પ્રોડક્ટ માઇનસ એન્થાલ્પીઝ ઓફ રિએક્ટન્ટ. અહીંયા એન્થાલ્પી ઓફ પ્રોડક્ટ વધે છે, ગ્રેટર દેન આ છે HR, માટે એમ કહી શકશું કે એન્થાલ્પી ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્ટન્ટ. ધેરફોર ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય પોઝિટિવ આવશે. હવે આપણા માટે આ મુદ્દો ખૂબ અગત્યનો છે, હમણાં હું સમજાવવાનો છું. એવી રીતે જો અહીંયા જોવા જઈશું તો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ HP માઇનસ HR એન્થાલ્પી ફેરફાર. અહીંયા તમે જોશો તો નિપજોની એન્થાલ્પી નીચી છે, પ્રક્રિયકોની એન્થાલ્પી વધારે છે. મતલબ HR ઇઝ ગ્રેટર દેન HP. તો અહીંયા જોવા જઈશું તો ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય આપને ઋણ મળશે. ઋણધન તો આપણે ચર્ચા કરી લીધી રાઈટ, બટ વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન કેસ ઓફ HR એન્ડ HP. હવે અહીંયા તમને એક ખૂબ સારો SQ અથવા MCQ પૂછી શકે છે કે કોઈ પણ પદાર્થની અંદર જેમ જેમ ઉષ્મા ઉર્જા ઉમેરાતી જાય,
કોઈપણ પદાર્થની અંદર જેમ જેમ ઉષ્મા ઉમેરાતી જાય તેમ તેનું ઉષ્મા ઉર્જા સ્તર વધતું જાય છે. પરિણામે તેની ઉષ્મીય સ્થાયિતા થર્મલ સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝિસ. તો અહીંયા તમે કહેશો તો પ્રક્રિયકો કરતાં નિપજોની એન્થાલ્પી વધારે છે, મતલબ ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયામાં નિપજોની એન્થાલ્પી વધારે હોવાથી તેની થર્મલ સ્ટેબિલિટી પ્રક્રિયકોની તુલનામાં ઓછી હોય છે. હેન્સ થર્મલ સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝિસ. પરિણામે આવા ફેરફારો મોટે ભાગે નિપજ તરફ જવાનું ટાળવતા હોય છે, મુખ્યત્વે પ્રક્રિયક બાજુ રહેતા હોય છે. એની તુલનામાં જો અહીંયા ચર્ચા કરીએ તો રાઈટ ઊંચી સ્થિતિમાંથી પ્રક્રિયકો નીચી સ્થિતિમાં આવે છે, એટલે કે એન્થાલ્પીનો ઘટાડો. એન્થાલ્પી ઉષ્મા ઉર્જા જેમ જેમ ઘટે તેમ તેમ તેની થર્મલ સ્ટેબિલિટી વધે છે. થર્મલ સ્ટેબિલિટી વધે માટે આવા પ્રક્રમ છે મોટે ભાગે નિપજ તરફ જવાનું વલણ ધરાવતા હોય છે, એટલે પ્રક્રિયકોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, તેની તુલનામાં નિપજોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો અહીંયા આ મુદ્દો ચર્ચા કરવા માટેનો એક જ હતો કે આવા ફેરફારોની અંદર પ્રક્રિયકો અને નિપજોની થર્મલ સ્ટેબિલિટીમાં શું ફેરફાર થાય છે. અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો કે જો પ્રક્રમ દરમિયાન ઉષ્મા મેળવે તો અંતિમ અવસ્થાની થર્મલ સ્ટેબિલિટી તેની પ્રારંભિક અવસ્થા કરતાં ઓછી હોય છે. જો ઉષ્મા ગુમાવી અને નીચે ઉર્જા સ્તરમાં જાય તો તેની અંતિમ અવસ્થાની જે થર્મોડાયનેમિકલ સ્ટેબિલિટી છે તેની સ્થિરતા પ્રારંભિક એટલે કે પ્રક્રિયકો કરતાં વધારે હોય છે. આવો પ્રશ્ન ઘણીવાર તમને પૂછાતો હોય છે. એટલે એક ઉષ્માશોષક અને ઉષ્માક્ષેપક વચ્ચેના જે આલેખ છે એક આ ભેદ ખાસ સમજી લેજો. અને પર્ટિક્યુલરલી ધ સાઇન ઓફ ડેલ્ટા એચ અને નિપજો અને પ્રક્રિયકોની થર્મલ સ્ટેબિલિટી એ ચેક કર્યા પછી હવે બીજો ખાસ અગત્યનો મુદ્દો જે આપણે ચર્ચા કરવાનો છે એ આવે છે વિવિધ ઉષ્માના ફેરફાર. વિવિધ ઉષ્માના ફેરફાર જે એમાં ખાસ કરીને એક જે આવે છે એ આવે છે જે તે સંયોજન હોય રાઈટ એની સર્જન એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન. આ સૌથી અગત્યની ઉર્જાનું નામ છે. ત્યારબાદ બીજી એક ઉર્જાની જે જરૂર પડશે એ જે આવશે એ ખાસ કરીને આપણે કહીશું રાઈટ જે તે સંયોજન હોય તેની દહન એન્થાલ્પી. આ બે એન્થાલ્પીઓ અંગે ખાસ ધ્યાન રાખી લો. એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન અને એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન. હવે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન અને એન્થાલ્પી ઓફ કમ્બશન છે એ ચર્ચા કરતાં પહેલાં, કારણ કે જેમ તાપમાન બદલાય તેમ આપેલી પ્રક્રિયા માટે સર્જન એન્થાલ્પી બદલાશે, દહન એન્થાલ્પી બદલાશે. તો અહીંયા મારે કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે આ જે બધી એન્થાલ્પીઓ એ કોના પર ઉપર આધાર રાખે છે તો કે સૌથી અગત્યનું છે તો એક જે પરિબળ છે એ આવે છે જે તે પદાર્થ છે તેની ભૌતિક અવસ્થામાં એનો રાઈટ ઉર્જા ફેરફાર કે એન્થાલ્પી ફેરફાર જુદો જુદો હોય. દાખલા તરીકે ધારો કે તમે લીધું H2O સોલિડ, તો અહીંયા H2O ઘન અવસ્થાની અંદર છે. એની તુલનાની અંદર ધારો કે તમે લીધું H2O લિક્વિડ, તો પાણી પ્રવાહી અવસ્થાની અંદર છે. એનાથી આગળ તમે જોશો તો રાઈટ પાણીની બહાર સતવરણ H2O ગેસ. તો અહીંયા રાસાયણિક સંયોજન તો એકનું એક જ છે, પરંતુ તેની ભૌતિક અવસ્થા જુદી જુદી છે. તો ત્રણ અવસ્થાઓની અંદર રાઈટ તેની સર્જન એન્થાલ્પી કે તેની દહન એન્થાલ્પી માત્ર સર્જન એન્થાલ્પી જુદી જુદી હશે. તો રાઈટ સર્જન એન્થાલ્પી અથવા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી છે એ જે તે પદાર્થો એની ભૌતિક અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો જે તે પદાર્થ હોય તેનું તાપમાન, જે તે પદાર્થ હોય તેનું તાપમાન બદલાય તેમ પણ તે સંયોજનની એન્થાલ્પી બદલાય છે. દાખલા તરીકે ધારો કે H2O લિક્વિડ છે રાઈટ એ તમે 40°C તાપમાને રાખેલું છે અને એ જ H2O લિક્વિડ છે એ જે તમે 60° તાપમાને રાખેલું છે. તો બંને સ્થિતિની અંદર જોશો તો રાસાયણિક સંગઠન કે સરખું છે, ભૌતિક અવસ્થા પણ સરખી છે, છતાં બંનેના તાપમાન જુદા જુદા છે. તાપમાન જુદા જુદા હોવાથી H2Oની બંને અવસ્થાની એન્થાલ્પી જુદી જુદી હશે. એટલે કે પદાર્થનું તાપમાન જેમ બદલાય
તેમ તેની એન્થાલ્પી બદલાય છે. ભૌતિક અવસ્થા બદલાય તેમ પણ તેની અવસ્થા બદલાય છે. આ ઉપરાંત રાઈટ ખાસ કરીને જે સંયોજન તમે બદલતા હોય એ દાખલા તરીકે ધારો કે તમે H2O લીધું અને બીજું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લીધું, રાઈટ. અહીંયા પણ ગેસ સ્વરૂપે લઈએ, અહીંયા પણ ગેસ સ્વરૂપે લઈએ, તો બંનેની ભૌતિક અવસ્થા સરખી છે અને બંનેને સરખા તાપમાને જ રાખીએ, બરાબર. ભૌતિક સ્થિતિ સમાન, બંનેનું તાપમાન સરખું, પરંતુ બંનેની રાસાયણિકતા ભિન્ન ભિન્ન છે. રાસાયણિક સક્રિયતા કે સંગઠન ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી તેની એન્થાલ્પી પણ બદલાય છે. ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે પ્રક્રિયા કે પદાર્થોની સર્જન એન્થાલ્પી ભૌતિક અવસ્થા, બીજું તાપમાન અને ત્રીજું જે આવે છે એ જે તે સંયોજન છે તેનો સ્વભાવ મતલબ નેચર ઉપર આધાર રાખે છે. પછી બીજી એક ખૂબ જ અગત્યની બાબત આવશે, આપણે એસનો નિયમ શીખવાનો છે એમાંથી, તો કે એની બનાવવા માટેના જે વિવિધ તબક્કાઓનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો વિવિધ તબક્કાઓ પર સર્જન એન્થાલ્પી આધાર રાખતી નથી. એટલે કોના ઉપર આધાર રાખે છે એ તમને આવી રીતે મળી શકશે, ભૌતિક અવસ્થા, તાપમાન અને તેના સ્વભાવ ઉપર. પરંતુ એક કરતાં વધારે તબક્કામાં બનાવો તો પણ તેની સર્જન એન્થાલ્પી બદલાતી નથી, કારણ કે અચળ તાપમાને અને અચળ દબાણે કરેલી હોય છે. એટલે એક મુદ્દો તમારી પાસે આવશે. અચ્છા, એ ચર્ચા કર્યા પછી આમ જુદી જુદી ભૌતિક અવસ્થા પ્રમાણે સર્જન એન્થાલ્પી બદલાય છે, જુદા જુદા તાપમાને સર્જન એન્થાલ્પી બદલાય છે. આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે રસાયણશાસ્ત્રીઓએ એવું નક્કી કર્યું કે સંયોજનની સર્જન એન્થાલ્પી છે ખાસ કરીને એને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવવી જોઈએ, અંડર સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન્સ, સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટેટ્સ. આ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમે પ્રયોગ ગમે તે તાપમાને કરો, ગમે તે રીતે કરો, પરંતુ અંતિમ પરિણામો છે તમારે પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવવાના અને પ્રમાણિત સ્વરૂપે જ ગણતરી કરવાની. આ માટે જે વૈજ્ઞાનિક રીતે સ્વીકારવામાં આવેલું છે એમાં ખાસ કરીને એક વાતાવરણ દબાણ અથવા તો ઘણી વખતે એક બાર દબાણને પણ પ્રમાણિત તરીકે લેવામાં આવે છે. ઓકે, એટલે દબાણ કેટલું? તો કે એક વાતાવરણ જેટલું. પછી એનું જે તાપમાન છે, રાઈટ, તાપમાન કેટલું? તો ધ્યાન રાખી લો, બે જાતના તાપમાનથી આપણે પરિચિત છીએ. એક એસટીપી વાયુ માટે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર, રાઈટ, અને બીજું જે ભૌતિક અવસ્થા માટે, તો અહીંયા જે છે એ 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તો 298 કેલ્વિન. આ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. પ્રમાણિત દબાણ એક વાતાવરણ અથવા તો એક બાર, પ્રમાણિત તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તો 298 કેલ્વિન તાપમાન. તાપમાન અને દબાણની આ પરિસ્થિતિમાં જે તે તત્વનું ખાસ કરીને સૌથી વધુ સ્થાયી ધ મોસ્ટ સ્ટેબલ ફોર્મ ઓફ ધ એલિમેન્ટ, એ જે છે ખાસ કરીને એને પ્રમાણિત અવસ્થા અથવા તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારેલું છે. આ બાબત બહુ ધ્યાનમાં રાખી લેજો, રાઈટ. પ્રમાણિત પરિસ્થિતિઓમાં એટલે કે એક વાતાવરણ દબાણ અને 298 કેલ્વિન તાપમાને તત્વના જે વિવિધ સ્વરૂપો છે તે પૈકી સૌથી વધુ સ્થાયી સ્વરૂપ હોય તેને પ્રમાણિત સ્વરૂપ અથવા તો પ્રમાણિત અવસ્થા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ધારો કે લેવા જઈએ તો હાઇડ્રોજન તત્વ છે, તો એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે H2 ગેસ, દ્વિપરમાણુક વાયુ. ઓકે, એવી રીતે દાખલા તરીકે ધારો કે તમે નાઇટ્રોજન લીધું, તો નાઇટ્રોજન તત્વનું પ્રમાણિત રૂપ છે N2 ગેસ, ડાયનાઇટ્રોજન ગેસ મોલેક્યુલ. ઓકે, અચ્છા, એવી રીતે ધારો કે તમે ઓક્સિજનનું લીધું, તો ઓક્સિજનનું પ્રમાણિત રૂપ છે O2 ગેસ, રાઈટ. અચ્છા, એવી રીતે દાખલા તરીકે ધારો કે તમે હિલિયમ લીધું, તો હિલિયમ તત્વ છે એનું જે પ્રમાણિત રૂપ છે એ મોનોએટોમિક ગેસ છે. તો સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન્સની અંદર જે તત્વ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવે છે તેને તેની પ્રમાણિત અવસ્થા અથવા તો સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. કેટલાક તત્વો કુદરતની અંદર એવા છે કે જે એક કરતાં વધારે સ્વરૂપે ઉદ્ભવે છે. દાખલા તરીકે ધારો કે આપણે કાર્બન લઈએ,
तो कार्बन तत्व है ये बे रीते उद्भवे छे, कार्बन ग्रेफाइट अने बीजू जे छे एनुं स्वरूप छे कार्बन हीरो। हवे आम तो तमारा मगजनी अंदर अहीं तमने अनेक आवी रीतना सवालो आवता हशे कि कार्बनना तो अनेक स्वरूपो छे, राइट। ए बात बिल्कुल साची है, परंतु अहींया तमारे कार्बनना स्फटिकमय स्वरूपो ज लेवाना छे, कार्बन ग्रेफाइट अने कार्बन डायमंड। तो प्रश्न ए थशे कि हवे आ बेमांथी कोने लेवाना? तो बे पैकी जेनी थर्मल स्टेबिलिटी वधारे छे, राइट, तेने प्रमाणित तरीके लेवानुं छे। मतलब कार्बनना ग्रेफाइट स्वरूपने तमारे प्रमाणित अवस्था तरीके लेवानुं छे, नहीं के डायमंड। अहींया एवी भूल नहीं करशो के हीरो खूब ज कठिन पदार्थ है अने ग्रेफाइट नरम पदार्थ है, माटे तेना उपर पर्यावरणीय असरो जल्दी थती होय छे, आ फेरफार थतो होय छे, एने कोई लेवा देवा नथी। जे वधु स्थायी हशे एने तमारे प्रमाणित तरीके लेवानुं छे। अने स्थायीता माटेनुं ओनली एंड ओनली द रीजन इज नीची ऊर्जा अवस्था। हीरा करता ग्रेफाइटनी ऊर्जा अवस्था नीची है, माटे सौथी वधारे स्थायी स्वरूप है। तो कार्बननी बाबतनी अंदर कार्बन ग्रेफाइट ने प्रमाणित स्वरूप लेवामां आवे छे। एवी रीते जोवा जईशुं तो सल्फर तत्व है, ए सल्फर तत्वना अनेक स्वरूपो छे। एमांथी जे छे सल्फर छे ए खास करीने एक रोम्बिक छे S8 अने बीजू जे छे ए सल्फर मोनोक्लिनिक छे। तो अहींया पण तमारे ए ज रस्तो अपनावવાનો छे कि विविध स्वरूपो पैकी, राइट, प्रमाणित परिस्थितिओमां जे स्वरूपनुं सौथी वधु स्थायित्व होय तेने प्रमाणित लेवामां आवे छे। तो रोम्बिक सल्फर इज मोर thermodynamically stable than monoclinic sulfur. Therefore, right, rhombic sulfur is accepted as standard form. standard अवस्थामां एने लेवामां आवे छे। तेवी रीते फॉस्फरस जोवा जशो तो फॉस्फरसनुं पीळुं स्वरूप छे ए आणवीय स्वरूप छे अने वधारे स्थायी छे। एटले तमने क्यारेक आवी रीते प्रश्न पूछशे कि ग्रेफाइट माटे कयुं स्वरूप सौथी वधारे स्थायी छे साथी, सल्फर माटे कयुं स्वरूप सौथी वधारे छे साथी। तो मात्र एटलुं ज सल्फरनुं S8 रोम्बिक एटला माटे के तेनी ऊर्जा अवस्था मोनोक्लिनिक करता ओછી छे। तो आ जे थयुं ए अपर रूपोने। हवे ए सिवायना जोवा जईए तो, राइट, केटलीक धातुओ छे, दाखला तरीके धारो के सोडियम लीधो तो सोडियम छे ए प्रमाणित अवस्थाओनी अंदर आ रीते सोडियम सॉलिड तरीके उद्भवे छे, एक परमाणुीय घन जाळीदार रचना। ओके, एवी रीते दाखला तरीके धारो के तमे एल्युमिनियम लीधुं तो एल्युमिनियम जे छे एल्युमिनियम सॉलिड तरीके उद्भवे छे। तो जे बधी धातुओ छे एना एक परमाणुीय आवा सूत्रने गौण अवस्थाने प्रमाणित अवस्था तरीके लेवामां आवे छे। तो आपणी पासे खास करीने जे प्रमाणित स्वरूपोनी चर्चा करीए छे एमां तमारे त्रण बाबत ध्यानमां राखवानी छे कि प्रमाणित स्थितिओमां खास करीने, राइट, तत्वनुं सौथी प्रमाणित स्वरूप वधारे कयुं। पछी बीजा एक आवे छे जो अपर रूपो आपेला होय तो अपर रूप, विविध अपर रूपो पैकीनुं कयुं सौथी वधारे स्थायी छे। ओके, ए लीधा पछी धातुओ आपेली होय तो धातुओनी अंदर पण केटलीक वखते आ रीते एना भिन्न भिन्न स्वरूपो होय तो एमांथी कयुं स्वरूप साचुं छे। आमां तो खास करीने तमे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, फ्लोरीन आवा जे बधा तत्वो जोशो, हीलियम, नियोन, आर्गोन, तो ए बधा प्रमाणित अवस्थानी अंदर हशे। अपर रूपोनी अंदर खास करीने तमारे कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस अने बाकीनी कोई विशिष्ट धातुओ के तत्व आपेला होय तो एनुं ध्यानमां राखवानुं छे। अने मोटा भागनी जे धातुओ छे एमां खास करीने मर्क्युरी विच एक्जिस्ट एज लिक्विड, मर्क्युरी सिवायनी बाकीनी मोटा भागनी धातुओ छे, राइट, एने तमारे एम सॉलिड तरीके लेवामां आवे छे। हवे आ बधा प्रमाणित रूपो लीधा एनी अगत्यता शुं? तो विद्यार्थी मित्रों एक खास ध्यान राखी लेजो कि जे कोई पण तत्व तेना प्रमाणित स्वरूपे अवस्थामां उद्भवे छे ते तत्वो माटे खास करीने तेनी प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी, अहींया जे बतावेलुं छे ए प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी अने एनी जे संज्ञा छे एने आ रीते बतावेलुं छे। दिस सिग्निफाइज 180 एम प्रेशर एंड 298 केल्विन तापमान। ज्यां आવું लगाडेલું હોય ત્યાં તમારે આવું સમજ, એટલે કે પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી ફેરફાર। આ સંજ્ઞાનો અર્થ આવો થશે પ્રમાણિત
એફ મતલબ ફોર્મેશન, સર્જન, એન્થાલ્પી ફેરફાર, એનું મૂલ્ય આ બધા તત્વો માટે શૂન્ય સ્વીકારવામાં આવેલું છે. વોટ એવર ધ એન્થાલ્પી દે હેવ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ એઝ 0. અચ્છા, હવે એ સિવાયનું તમે જોશો તો ફરી પાછું આવશે ડેલ્ટા જી. આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું જ. એન્થાલ્પી ફેરફાર, સર્જન, બરાબર છે, મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર, એનું મૂલ્ય પણ આ રીતે ખાસ કરીને શૂન્ય સ્વીકારવામાં આવેલું છે. પણ એનાથી આગળ જઈશું તો ત્રીજો એક મુદ્દો આવશે ડેલ્ટા એસ, પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર. તો પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર જે ખાસ ધ્યાન રાખી લો, ઇટ મે ઓર મે નોટ બી 0. પ્રમાણિત પરિસ્થિતિની અંદર એનો એન્થાલ્પી ફેરફાર ક્યારેય શૂન્ય હશે નહીં. કેટલાક તત્વોની એન્થાલ્પી 0 કેલ્વિન તાપમાને શૂન્ય બની શકે છે, નહીં કે બધાની, અપવાદરૂપ છે એમાં. તો રાઈટ, પ્રમાણિત અવસ્થાનો ખાસ કરીને આ ફેરફાર ધ્યાન રાખી લેજો, જેથી કરીને ગણતરીમાં તમને જેટલી જગ્યાએ પ્રમાણિત રૂપ આવે ત્યાં જગ્યાએ બધાય શૂન્ય લેવાનું. એન્ટ્રોપી ફેરફાર પ્રમાણિત અવસ્થામાં તમારે શૂન્ય લેવાનો નથી. એટલે આ 3 મુદ્દા આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. હવે દાખલા તરીકે ધારો કે એને બદલે રાઈટ કેટલાક તત્વો જે છે એક જ સમૂહના, દાખલા તરીકે ધારો કે આ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો, F2 આપેલું છે, ડાયફ્લોરિન મોલેક્યુલ. તો ઓરડાના તાપમાને ડાયફ્લોરિન મોલેક્યુલ એ વાયુ અવસ્થામાં છે, માટે આ જે છે એને તેનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવેલું છે. એના પછીનું પડોશી જે છે ક્લોરિન, ડાયક્લોરિન મોલેક્યુલ છે, એ પણ વાયુ અવસ્થામાં ઉદ્ભવે છે, દ્વિપરમાણુ ક્લોરિન વાયુ. આ પણ તેની પ્રમાણિત અવસ્થા છે. હવે એના પછીનું તમે લેવા જઈશું તો એ બ્રોમિન છે, દ્વિપરમાણુ કણુ. તો ડાયબ્રોમિન મોલેક્યુલ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી ગેસ લાઇક ક્લોરિન. પણ પ્રમાણિત અવસ્થાની અંદર એ બ્રોમિન લિક્વિડ છે, એટલે કે બ્રોમિન માટે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગેસ એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ પ્રવાહી લેવાનું છે. એના પછીનું તત્વ જોઈએ તો છેલ્લું તત્વ આવે છે આયોડિન, ડાયમોલેક્યુલ આયોડિન. તો ડાયમોલેક્યુલ આયોડિન છે રાઈટ, એ ખાસ કરીને એના માટે ઘન સંજ્ઞા લેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ફરી પાછો ભેદ સમજી લેજો કે ફ્લોરિન અને ક્લોરિન બે માટે દ્વિપરમાણુ વાયુ અવસ્થા તેની પ્રમાણિત અવસ્થાઓ છે. બ્રોમિન માટે Br2 લિક્વિડ છે અને આયોડિન માટે I2 સોલિડ છે. એટલે એક હેલોજન માટે આ ધ્યાન રાખી લેજો, પરમાણુકતા બધાની સરખી છે, પરંતુ રાઈટ તેની ભૌતિક અવસ્થાઓ જુદી જુદી છે. એટલે એક વસ્તુ આ ધ્યાન રાખી લો કે પ્રમાણિત સ્વરૂપ આ લેસનની અંદર તો તમારે જરૂર પડશે અને પડશે જ. જો પ્રમાણિત સ્વરૂપ ખોટું લીધેલું હશે તો આખો જવાબ કે MCQ ખોટો પડશે. અહીંયા ડેલ્ટા જી ડેલ્ટા એચ શૂન્ય, ડેલ્ટા જી ડેલ્ટા એચ શૂન્ય, ડેલ્ટા જી ડેલ્ટા એચ શૂન્ય, ડેલ્ટા જી ફોર્મેશન, ડેલ્ટા એચ ફોર્મેશન શૂન્ય. મતલબ પ્રમાણિત સ્થિતિની અંદર રાઈટ તેનો એન્થાલ્પી ફેરફાર શૂન્ય લેવામાં આવે છે. હવે ઝડપથી તમને અહીંયા પ્રશ્ન આવી રીતનો પૂછશે કે Br2 ડાયબ્રોમિન મોલેક્યુલ સોલિડ, પછી લખું છું Br2 ગેસ, પછી લખું છું Br2 એક્વિયસ અને પછી લખું છું Br2 લિક્વિડ. ડાયબ્રોમિન મોલેક્યુલના 4 સ્વરૂપો પૈકી કયા સ્વરૂપનો એન્થાલ્પી, પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય શૂન્ય હશે? તો હવે તમને અહીંયા ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એનું પ્રમાણિત અવસ્થા છે Br2 લિક્વિડ. તો આના માટે જે ડેલ્ટા એચ, પ્રમાણિત ડેલ્ટા એચ ને ડેલ્ટા જી શૂન્ય, આ 3 માટે શૂન્ય લઈ શકાશે નહીં. મતલબ આવો એક ખૂબ જ કોર્નરનો પ્રશ્ન, 4 ખૂબ જ ફરતા છે, એટલે તમારે આ નક્કી કરવું પડશે. ઓકે રાઈટ. પછી એ લીધા પછી હવે આપણી પાસે સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન આવે છે કે સર્જન એન્થાલ્પી છે ખાસ કરીને રાઈટ, એને કેવી રીતે સમજવી ખૂબ જ અઘરી છે, છતાંય આપણે જોઈએ તો સર્જન એન્થાલ્પીનો એક પહેલો મુદ્દો આવશે અચળ દબાણે અને 1 મોલ સંયોજન. પહેલાં તો આ શબ્દ પકડી લેજો, અચળ દબાણે અને માત્ર 1 મોલ સંયોજન જ લેવાનું. કેટલી પ્રક્રિયામાં 1 મોલ સંયોજન કરતાં વધારે આપેલું હોય તો તે સર્જન એન્થાલ્પી નથી. અચ્છા, બીજો મુદ્દો જે છે એ સૌથી અગત્યનો છે, તત્વોની ખાસ કરીને પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાંથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખી લો, તત્વોની પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાંથી રાઈટ.
આ બે શબ્દો જે ધ્યાન રાખશે તેને સર્જન એન્થાલ્પીમાં એક તો એક મોલ સંયોજન બનાવવાનું. અચ્છા, હવે આ જે બધું જે છે એ દરેક વખતે ધ્યાન રાખી લો તો કે ક્યાં લખવાનું છે તો કે તેના પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાં એક મોલ સંયોજન બનાવવાનું અને તત્વોને પણ તેની પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાંથી જ લેવાનું, તો જ તેને આપણે રાઈટ પ્રમાણિત એન્થાલ્પી સર્જન એન્થાલ્પી ફેરફાર કહી શકશું. હવે અહીંયા તમને એક કે બે ઉદાહરણ સાથે સમજાવું છું. ધારો કે તમને એવું પૂછેલું છે રાઈટ કે ક્લોરોફોર્મ CHCl3 અને એ લિક્વિડ છે, તેનું સર્જન સમીકરણ લખો. તો અહીંયા જે સર્જન સમીકરણ લખવાનું છે એનું ખાસ કરીને તમારે આમ લેવાનું છે CHCl3 લિક્વિડ, અને આ જે છે એ એક મોલ જ લેવાનું છે, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. અચ્છા, તો અહીંથી તમારે આ બાજુ હવે એમાં ચેક કરો કે ઘટક તત્વો કયા છે કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ક્લોરિન. તો પહેલાં એ લખી નાખો તો કે અહીંયા કાર્બન છે એ ખાસ કરીને ગ્રેફાઇટ છે પહેલું તત્વ. પછી બીજું તત્વ જે છે એ હાઇડ્રોજન છે તો કે દ્વિપરમાણુક વાયુ છે. ત્રીજું તત્વ છે ક્લોરિન તો કે એ પણ દ્વિપરમાણુક વાયુ છે. તો અહીંયા મેં શું કર્યું તો કે એક મોલ સંયોજનના ઘટક તત્વો લખ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખી લેજો કે આ એક મોલ છે તમારે બદલવાનો નથી કોઈ પણ સંજોગોમાં. અહીંયાથી તમારે સંતુલન કરવાનું છે. તો અહીંયા એક મોલ કાર્બન છે, અહીંયા એક મોલ કાર્બન છે, યથાવત રહેશે. અહીંયા એક મોલ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે, અહીંયા 2 છે, એટલે અહીંયા તમારે 1/2 કરવું પડશે. માટે એક મોલ હાઇડ્રોજન પરમાણુ થઈ ગયો. અહીંયા 3 મોલ ક્લોરિન પરમાણુ છે, અહીંયા દ્વિપરમાણુ છે, તો એને સંતુલન કરવા માટે આ રીતે લેવું પડશે. તો આ જે થયું એ એક મોલ ક્લોરોફોર્મનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ, મતલબ અચળ દબાણે એક મોલ સંયોજન તેની પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાં તેમાં રહેલા ઘટક તત્વોની પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાંથી સીધું પ્રત્યક્ષ બને ત્યારે થતા એન્થાલ્પી ફેરફારને તે સંયોજનની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી કહે છે. ફરીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલું છું, દરેક વખતે 3 શબ્દો લેવાના છે. એક મોલ સંયોજન તેની પ્રમાણિત અવસ્થામાં બને, તેની પ્રમાણિત અવસ્થામાં તેમાં રહેલા ઘટક તત્વોની પ્રમાણિત અવસ્થાઓમાંથી, અને ત્રીજો શબ્દ સીધું બને ત્યારે થતા એન્થાલ્પી ફેરફારને તે સંયોજનની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર કહે છે. એનાથી આગળ જઈએ તો ફટાફટ જોઈએ તો ખાસ કરીને ધારો કે તમને આપી દીધું છે H2SO4 લિક્વિડ રાઈટ. તો અહીંયા પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એક મોલ H2SO4 ફિક્સ જ રાખવાનું છે. એમાં રહેલા ઘટક તત્વો છે સલ્ફર. તો સલ્ફર છે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ S8 છે, અને એમાંથી જે આપણે લેવાનું છે એ રોમ્બિક લેવાનું છે. પ્લસ બીજું ઘટક તત્વ છે હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે H2 ગેસ. ત્રીજું ઘટક તત્વ છે ઓક્સિજન O2 ગેસ. એટલે લખો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખી લો, હંમેશા આવી રીતે જ કરવાના. પહેલું એક મોલ સંયોજન, એમાં રહેલા ઘટક તત્વો. હવે સલ્ફર ચેક કરો, અહીંયા તમારે ગુણાકાર નથી કરવાનો, એક જ છે, તો અહીંયા આવશે 1/8. અહીંયા 8 પરમાણુઓ છે, ત્યાં એક જ જોઈએ છે. અહીંયા હાઇડ્રોજન 2 મોલ પરમાણુ છે, અહીંયા 2 મોલ છે, મતલબ આ યથાવત રહેશે. અહીંયા 4 મોલ ઓક્સિજન પરમાણુ છે, અહીંયા 2 છે, તો અહીંયા ગુણાકાર કરી દઈશું. તો આ જે થયું એ એક મોલ H2SO4નું પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીનું સૂત્ર. મતલબ આવા સમીકરણો ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો રાઈટ, જેમાં આ આપેલું છે માત્ર એક મોલ સંયોજન તત્વોની પ્રમાણિત સ્વરૂપમાંથી અથવા અવસ્થામાંથી બને ત્યારે એન્થાલ્પીમાં થતા ફેરફારને તે સંયોજનની એન્થાલ્પી ફેરફાર કહે છે. અચ્છા, હવે એન્થાલ્પી ફેરફારનું મહત્ત્વ શું આવશે એ આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે ખાસ જોઈ લઈશું. પણ તમારે 2 પ્રકારની એન્થાલ્પીઓ ઉપર સવિશેષ ખૂબ જ ભાર આપવાનો છે. ફરીવાર બોલી દો, એમાંથી એક આવે છે પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી ફેરફાર, અને બીજું આવે છે પ્રમાણિત દહન એન્થાલ્પી ફેરફાર. કેમ તો કે રસાયણશાસ્ત્રની અંદર ખાસ કરીને આપણે આવા ફેરફારો જોતા હોય છે. એ સિવાય ઉર્જાના અન્ય ઘણા બધા ફેરફારો ઓછા થતા હોય છે, પરંતુ તેનું પ્રમાણ જે છે અથવા તેવા પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ ઓછા પ્રમાણમાં થતી હોય છે. જ્યારે આ 2 સમીકરણો છે એ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આના પછીના એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ કરીને પ્રમાણિત દહન એન્થાલ્પી અને
તેના સમીકરણોનો ગહન અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ. વંદે ગુજરાત.